السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، کیا آپ نے کبھی ایک ایسی سرزمین کا تصور کیا ہے جہاں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی کہانی زندہ ہو، جہاں دریائے نیل کے کنارے تاریخ سرگوشی کرتی ہو اور اہرام مصر جیسے عجائبات آج بھی انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے مصر کی ایک جادوئی دنیا میں، جہاں تاریخ کے انمول راز، شاندار تاریخی مقامات اور قدرت کے دلکش مناظر آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ سفر نہ صرف آپ کو عظیم اہرام گیزا کے حیرت انگیز حقائق سے روشناس کرائے گا، بلکہ کوہ طور کے مقدس مقام تک بھی لے جائے گا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ مصر کے قدیم عبادت گاہیں، رنگین بازاروں کی رونقیں اور چھپے ہوئے راز جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کریں اور دیکھیں کہ کیوں مصر دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خواب کی مانند ہے۔ مصر شمالی افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں دنیا کے 3 اہم خطوں کو آپس میں جوڑتی ہیں: افریقہ، ایشیا اور یورپ۔ شمال میں اس کی سرحد بحر روم سے لگتی ہے، جبکہ مشرق میں بحر احمر یا ریڈ سی اس کے خوبصورت ساحلوں کی زینت بنتا ہے۔ اس کی خشکی سرحدیں لیبیا سے مغرب میں، سوڈان سے جنوب میں اور اسرائیل سے شمال مشرق میں ملتی ہیں۔ مصر کے مقام سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہاں سے سوئس کینال گزرتی ہے، جو بحر روم اور بحر احمر کو جوڑنے والا ایک اہم بحری راستہ ہے۔ یہ حیرت انگیز نہر تقریباً 193 کلومیٹر طویل ہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے تقریباً 12% بحری تجارتی جہاز اس نہر سے گزرتے ہیں۔ یورپ، ایشیا اور مشرقی وسطی کے درمیان تجارت کو آسان بنانے میں سوئس کینال کا کردار ناقابل تردید ہے۔ یہ راستہ دنیا کی تجارت کے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے دوستو، مصر کی سرزمین بہت متنوع ہے۔ یہاں آپ کو عظیم ریگستان، زرخیز میدان اور دلکش پہاڑ سب کچھ ملے گا۔ مصر کی کل زمین کا رقبہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستانی رقبے سے بڑا ہے۔ تاہم مصر کی زیادہ تر آبادی دریائے نیل کے کنارے آباد ہے، کیونکہ باقی ملک زیادہ تر صحرائی ہے۔ مصر کی زندگی کی لکیر دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے اور شمال سے جنوب تک ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نیل کی وادی اور ڈیلٹا انتہائی زرخیز زمینوں پر مشتمل ہے۔ مصر کا ایک بڑا حصہ دنیا کے سب سے بڑے صحرا صحارا کا حصہ ہے۔ یہاں کی زندگی سخت اور چیلنجنگ ہے، لیکن پھر بھی یہاں کئی تاریخی آثار جیسے قدیم قلعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مشرق میں بحر احمر کے ساتھ ساتھ پہاڑی سلسلے واقع ہیں، جو ملک کو خوبصورتی اور معدنی وسائل کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ مصر کی آزادی کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں بیرونی حکمرانی، عوامی تحریکیں اور آزادی کی جدوجہد شامل ہے۔ مصر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جہاں فرعونی خاندان نے ہزاروں سال حکومت کی، لیکن 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی فتح کے بعد مصر مختلف غیر ملکی طاقتوں کے زیر تسلط آ گیا، جس میں رومی، بازنطینی اور اسلامی خلافتیں شامل ہیں۔ 16ویں صدی میں مصر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا، لیکن 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا۔ 1919 کی مشہور تحریک آزادی مصر کے عوام کی برطانوی تسلط کے خلاف پہلی بڑی جدوجہد تھی۔ 1912 میں مصر کو نیم آزادی ملی اور یہ ایک آزاد بادشاہیت بن گیا، لیکن مکمل آزادی 1952 میں ہوئی، جب جمال عبد الناصر اور انقلابی تحریک نے بادشاہیت کا خاتمہ کر کے جمہوریہ کا قیام عمل میں لایا۔ 1956 میں سوئس نہر کو قومی ملکیت میں لینے کا فیصلہ ایک تاریخی لمحہ تھا، جو مصر کی خود مختاری اور آزادی کا مظہر تھا۔ یہ اقدام برطانیہ، فرانس اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کامیابی تھی۔ مصر کی سرکاری زبان عربی ہے، جو روزمرہ کی زندگی، تعلیم اور سرکاری امور میں استعمال ہوتی ہے۔ مصر میں بولی جانے والی عربی مختلف لہجوں میں تقسیم ہے، جس میں مصری عربی سب سے مشہور ہے اور یہ لہجہ دیگر عرب ممالک میں بھی مقبول ہے۔ مصر کی کل آبادی تقریباً 11 کروڑ 60 لاکھ ہے اور یہاں مذہبی ہم آہنگی کا ایک خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسلمان تقریباً 90% آبادی کا حصہ ہے، جن کی اکثریت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام مصری ثقافت اور روزمرہ کی زندگی پر گہرا اثر رکھتا ہے، خاص طور پر تہواروں اور روایات میں۔ مصر میں عیسائی مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 8 سے 10% ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آبادی دیگر مذاہب
मज़ाहिब से भी ताल्लुक़ रखती है, जो कि काफ़ी मुख्तसर है। मेरे दोस्तों, मिस्र का जिक्र करते ही हमारे ज़हन में अहराम मिस्र आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में ऐसी हैरतअंगेज़ और मुनफरिद चीज़ें भी मौजूद हैं जो आपको दंग कर देंगी। आइए मिस्र के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। मिस्र में मौजूद दरियाए नील दुनिया का सबसे तवील दरिया है, जो तकरीबन 650 किलोमीटर तवील है। ये दरिया 11 ममालिक से गुजरता हुआ मिस्र में अपनी आखिरी मंजिल बहर रूम तक पहुंचता है। यही दरिया मिस्र की ज़राअत, पानी और जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया है। मेरे दोस्तों, अहराम मिस्र या पिरामिड ऑफ इजिप्ट दुनिया की तारीख का सबसे हैरत अंगेज शाहकार है, जो आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं कि हजारों साल पहले बगैर किसी जदीद मशीनरी के ये शानदार तामीर कैसे मुमकिन हुई। तसव्वुर करें कि इस दौर में जब ना कोई जदीद मशीनरी थी, ना ही ट्रांसपोर्ट के जदीद ज़राए, इन पत्थरों को किस तरह तराशा गया, उठाया गया, लाया गया और एक दूसरे के ऊपर रखा गया। खुफू का अजीम अहराम इन सब से बड़ा है, जो तकरीबन 146 मीटर बुलंद है और 20 लाख पत्थरों से तामीर किया गया है। हर पत्थर कई टन वजनी है और इन्हें महारत से जोड़ा गया है कि इनके दरमियान बाल बराबर जगह भी नहीं। ये अहराम जमीन की चारों सिमतों के साथ इस कदर दुरुस्त तरीके से हम आहंग है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी हैरान है। इसके अलावा ये तामीरात कदीम मिस्रियों के इल्म रियाजी, फल्कियात और इंजीनियरिंग की गवाही देती हैं। आज ये ना सिर्फ एक तारीखी अजूबा है, बल्कि इंसानी मेहनत और जहानत की एक लाजवाब मिसाल भी है, जो हमें ये सबक देते हैं कि अज़्म और इल्म से कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे दोस्तों, कोहे तूर मिस्र के जनूब मशरकी हिस्से और बहर अहमर के करीब वाक़िया है। ये पहाड़ ना सिर्फ अपनी जिग्राफी तौर पर अहमियत रखता है, बल्कि ये एक अजीम मजहबी और तारीखी मुकाम भी है। कोहे तूर वो मुकाम है जहां अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। इस मुकाम को इसलिए भी बहुत अहमियत हासिल है क्योंकि यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रहनुमाई फराहम करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तालीमात को सुनाया और इन पर अमल किया। मिस्र में एक कदीम लिबास दरियाफ्त हुआ है जो तकरीबन 5000 साल पुराना है। इसे तारखान ड्रेस कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे कदीम महफूज शुदा लिबास में शामिल है। जामिया अल-ज़हर, जो कि 1970 ईस्वी में कायम हुई दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है और आज भी इस्लामी आलूम की तालीम का एक बड़ा मरकज है। मिस्र हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। मुल्क के मगरबी सहरा में वाक़िया सफ़ेद सहरा कुदरत का एक हैरत अंगेज शाहकार है। यहाँ की सफ़ेद चूने के पत्थर की साख्तें अजीबो गरीब शक्लें बनाती हैं, जो रात के वक्त चांदनी की रोशनी में जादुई मंजर पेश करती हैं। ये जगह एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए मिसाली है। वादी अल अरबी में शामिल एक जगह व्हील वैली मशहूर है क्योंकि यहाँ लाखों साल पुराने व्हील के फॉसिल फ्यूल्स दरियाफ्त किए गए हैं। ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। वादी रेयान काहिरा से करीब वाक़िया जगह 2 झीलों और कुदरती आबशारों के लिए मशहूर है। यहाँ के मनाजिर खामोशी और सुकून के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बेहतरीन है। मेरे दोस्तों, मिस्र की मईशत एक तरक्की पजीर मईशत है जो मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रही है। इसकी मईशत का बड़ा हिस्सा तेल, गैस, ज़राअत, सियाहत और सनतों पर मुनहसर है। मिस्र की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 400 अरब अमरीकी डॉलर के करीब है और मुल्क की मईशत की शरह नमू में मुसलसल बेहतरी आ रही है। मिस्र में अफराते ज़र या महंगाई की शरह गुज़िश्ता कुछ सालों में उतार चढ़ाव का शिकार रही है। मिस्र आलमी तजारत में एक अहम मुकाम रखता है, खास तौर पर स्विस किनाल की वजह से, जो दुनिया की सबसे अहम तजारती रास्तों में से एक है। स्विस किनाल की वजह से मिस्र को आलमी तजारती नेटवर्क में एक मरकजी हैसियत हासिल है और इससे मुल्क की मईशत को बड़ा फायदा पहुँचता है। मिस्र की करेंसी मिस्री पाउंड है। अगरचे करेंसी का रेट उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, लेकिन अमूमी तौर पर एक मिस्री पाउंड पाकिस्तान के 4 से 5 रुपयों के बराबर होता है। मेरे दोस्तों, आज हमारे साथ मिस्र की सैर करने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह मेहरबानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद वीडियोस, दिलचस्प कहानियों और तारीखी मुकामात की सैर के लिए बेल आइकन को दबा दें। और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।